एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भयो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना, नाहिन निर्मल करनी, साध संगत के अंचल लावो, बिखम नदी जाए तरनी। सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो। मांझ महला तीजा, से सच लागे जो तुध भाए, सदा सच सेवहें सहज सुभाए। से सच लागे जो तुध भाए, सदा सच सेवहें सहज सुभाए। सच्चै शब्द सच्चा सालाही, सच्चै मेल मिलावणिया। हूँ वारी जियों वारी, सच सालाहणिया। सच ते आयन से सच राते, सच्चे सच समावणिया। रहा जह देखा सच सबनी थाई, गुर प्रसादी मन वसाई। तन सच्चा रसना सच राती, सच सुन आख वखानणिया। मनसा मार सच समाणी, इन मन डीठी सब आवण जानी। सतगुर सेवे सदा मन निहचल, निज कर वासा पावणिया। गुर कै शब्द हृदय दिखाया, माया मोह शब्द जलाया। सच्चो सच्चा वेख सालाही, गुर शब्दी सच पावणिया। जो सच राते तिन सच्ची लिव लागी, हर नाम संभालें से वड भागी। सच्चै शब्द आप मिलाए, सतसंगत सच गुण गावणिया। लेखा पढ़िए जे लेखे विच होवै, ओ अगम अगोचर शब्द सुध होवै। अन दिन सच शब्द सालाही, होर कोई न कीमत पावणिया। पढ़ पढ़ थाके शांत न आई, तृष्णा जाले सुध ना काई। बिख बिहाजें बिख मोह प्यासे, कूड़ बोल बिख खावणिया। गुर प्रसादी एको जाना, दूजा मार मन सच समाना। नानक एको नाम वरतै, मन अंतर गुर प्रसादी पावणिया। गुर प्रसादी एको जाना, दूजा मार मन सच समाना। नानक एको नाम वरतै मन अंतर, गुर प्रसादी पावणिया। वाहिगुरु जी का खालसा,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਢਲਦੀ ਸ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਪਾਏ ਹਾਂ। ਵਡਭਾਗੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਜ਼ੀਮ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗਤ ਮਾਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਉਚਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਕਾਮੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆ। ਅਸ਼ਟਪਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਿੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਚਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਚਨ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਹਾਉ ਦਾ ਪਦਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੰਦ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਉ ਵਾਰੀ ਸੱਚ ਸਲਾਹਣਿਆ, ਸੱਚ ਧਿਆਇਨ ਸੇ ਸਚ ਰਾਤੇ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸਮਾਵਣਿਆ। ਰਹਾਉ ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਉ ਵਾਰੀ ਸੱਚ ਸਲਾਹਣਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਗਈ ਹੈ, ਆਤਮਸਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਿਲਡ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲਡ ਬਾਤ ਹੋਈ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ, ਪਰ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੋਸਟ ਆਫ ਅਸ ਆਰ ਅਵੇਅਰ what is right and what's wrong, but still we can see the bad deeds are coming toward our behavior. We follow that. We are actually see ourselves getting trapped in some kind of bad choices, and we are not able to actually stop. Even we know everything, but we don't have that much willpower, that much strength, that much ability to come out of those bad choices. ਕੀ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਪਤਾ ਆ, ਸਮਝ ਆ, ਸੋਝੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਰੋਸੈਂਟਰਿਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਓਵਰ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਹਿਊਮਨ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ, ਬੜਾ ਹਾਈਲੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਦਾਗ ਨੇ, ਫਲਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਨੇਮ ਇਟ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਫਰੋਮ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਲਵੋ ਪਰਸਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਿਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ। ਪੀਪਲ ਆਰ ਬਲੇਮਿੰਗ nowadays we are going through with COVID-19 situation, this novel virus is actually killing people, and this is stopping our day-to-day life. This is actually making us to struggle in everywhere, in every field of the our society. But at the same time, ਡਾਟਾ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਵੱਧ। ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਮਤ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। Except human, any other creature you cannot find out on that level. Self-harming, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸੈਲਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕ੍ਰੀਚਰ ਵਰਲਡ ਕਰਦਾ। Self-harming only this creature who is
claiming I am the superior creature on the soil. So ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਹਾਈਲੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਲੈ ਆਓ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ 'ਚ ਲੈ ਆਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੀਗਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਇਲੀਸਿਟ ਡਰੱਗਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਅਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਅਟੇਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਤ ਮੈਂ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰੈਕਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਬੰਦਾ ਲੋਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਆ ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਉ ਵਾਰੀ ਸੱਚ ਸਲਾਹਣਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਸਲਾਹੁਤਾ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਸੱਚ ਦੀ ਸਲਾਹੁਤਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਦੀ ਸਲਾਹੁਤਾ ਆ। ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ, ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਹੇ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ। ਵਡਿਆਈ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਲਾਹੁਤਾ ਆ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੀ। ਸਲਾਹੁਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਐਡ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇਤਨੀ ਕਿ ਐਡ ਪਲੇ ਕਰੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਵੋ ਕਿ ਬੰਦਾ 10, 15, 20 ਵਾਰ ਸੁਣੇ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਗੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਡ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਬਾਏ ਦਿਸ ਕਾਰ ਕੈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੋ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਇਨ 1 ਲੀਟਰ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਤੇਲ ਦਾ ਟੈਂਕ ਭਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਹ ਬਾਏ ਕਰੋ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਗਾਹਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਹਦੀ ਖੂਬੀ, ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਸੁਣ ਕੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱਖ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਸੁਣੋਗੇ, ਮਨ ਗਾਹਕ ਬਣੇਗਾ। ਮਨਾ ਚੱਲ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਖੁਰਾਫਾਤੀਅਤ ਢੋਲੀ। ਐਨਫ ਇਜ਼ ਐਨਫ, ਆਈ ਕੈਨ ਨੋਟ ਟੋਲਰੇਟ ਮਿਜ਼ਰੀ ਐਨੀ ਮੋਰ, ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਦਾ ਗੁਰੂਜ਼ ਪਾਥ। ਇਹ ਰੂਪ ਆ, ਇਹ ਹੈ ਸੱਚ ਸਲਾਹੁੰਦਿਆਂ ਸੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਬਸ ਇਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਬਚਣ ਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਓ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਲਓ, ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਪਈਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕ ਨਰਕ ਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਾਣੋਂ ਹਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਨਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਭਗਤੀ, ਇਬਾਦਤ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸੱਚ ਧਿਆਇਨ ਸੇ ਸੱਚ ਰਾਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਸੁਣੋਗੇ, ਸਮਝੋਗੇ, ਜੀਵਨ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਬਾਤ ਆ, ਜੋ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, that is going to be convert in your act, in your behavior. Ultimately that is going to actually lead you toward your destiny. ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਨ ਸੇ ਸੱਚ ਰਾਤੇ, ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸਮਾਵਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ 'ਚ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ।
ये गुरु अमरदास साहब बचन कह रहे रहा ਉਹਦੇ ਪਦੇ 'ਚ। अगला 2 नंबर पदा है, जह देखा सच सब नहीं थाई। सच ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਲੱਭੀਏ, ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਜੰਗਲਾਂ ਬੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ 11ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਬਚਨ ਲਿਖੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਪਵੈ, ਵਣ ਕੰਡਾ ਮੋੜਾ ਹੈ, ਵਸੀ ਰੱਬ ਹਰਿਆਲੀ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਢੂੰਡਾ। ਫਰੀਦਾ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਪਵੈ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਭੌਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਲੋਕ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜੌਨਪੁਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਅਵਧ ਤੇ ਸਾਰੀ ਵਿਚਲੀ ਬੈਲਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਬੈਲਟ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੋਲੇ ਮਿਲਦੇ, ਭਗਵੇ ਪਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਨਗਨ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਹੈ, ਕੋਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਸਮਝ ਸਕਣ ਦੀ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਆ ਕਮਲੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਜੰਗਲਾਂ ਬੇਲਿਆਂ 'ਚ? ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਜਾਓ, ਬਸਤੀ 'ਚ ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਣ ਜਾਹੀ। ਕਿਉਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਬਨ 'ਚ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਜੰਗਲ ਬੇਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਣ ਜਾਹੀ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ, ਸਭ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣ ਸਕੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਅਕਾਇਆ ਤਕਾਇਆ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਆਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਬਸ ਨਾ ਟੱਬਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਹੈਲ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਰੋਜ਼ ਆ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਤਾਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋਏ, ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਨੱਠੋ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ ਬੇਲੇ 'ਚ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਥੇ ਕਲੇਸ਼ 'ਚ ਰੱਬ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਥੇ ਕਲੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ 2 ਪਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਏਬਲ ਟੂ ਡੂ ਮਾਈ ਇਵਨ ਪਾਠ। ਰੱਬ ਕਿਤੇ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ, ਸਭ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਕਿਵੇਂ ਵਸ ਰਿਹਾ? ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ, ਨਿਰਲੇਪ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਲੋਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ you cannot have any confusion, you cannot actually go with that, oh this is little bit confusing, I am not able to get it. No Maharaj, total complexity ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਕਰਦੇ, ਸਰਲ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਪਕੜੀਏ। ਤੇ ਦੈਟਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਕਰਾਂ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਮ ਨੋਟ ਟਾਕਿੰਗ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਟਸ ancient time, just few years back, 25 or 30 years back, I'm telling the stories, or actually the real events of life. ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ ਸਾਂਝਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲਾ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ। ਵਿੰਟਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਦੋਨੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਵਿੰਟਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਡਲ ਆਫ ਦਾ ਵਿੰਟਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਪਾਠੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਬੋਲੇ, ਉਚਾਰੇ, ਸਮਝ ਆਵੇ, ਪਾਠ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਾਠੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਾਠੀ ਦੀ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਣਾ, ਡਿਊਟੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਠੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।
एक सज्जन होर नाल खड़े ने, बड़ा मतलब जिन्हों कहा जाए कि बड़ी टॉन्टिंग करते, पर टॉन्टिंग दे विच भी कुछ चीज़ समझा देंगे, मतलब जिन्हों कह टीचरबाजी करनी, पर वो कोई गल समझ आ जानी। वो कहिंदे गल ये है भी मेरी गल ध्यान नाल सुनो, स्पीकर की ड्यूटी उस पाठी नूं देनी पक्की, बिल्कुल वो बदलना नहीं, बिल्कुल कहते दूजे कहते ना ना, कहते वो क्यों, कहते वो इस करके कि सदा तो रहना नहीं गा, आखिरकार तो एक दिन मर ही जाना है, जे मर गए तो मर के रब कोल गए, मतलब हिपोथेटिक वे नालों बात कर रहा है, तो कहते रब कोल गए तो रब ने पूछना है भी चंगे काम क्यों नहीं किए, तो असीं कह देंगे जी पता नहीं सी, यू नो किहड़े काम चंगे करने वाले सी, तो रब ने कहना तुहानूं बाणी दित्ती सी, तुहाडे ते हैरीटेज तुहाडे ते विरासत च बाणी सी ना, तुसीं ये तो नहीं कह सकते, तो कहिंदे फिर घट तो घट एक एक्सक्यूज तो होएगा जी, साडे बाणी तो ठीक सी पर साडे पाठी सी ना उसदी समझ नहीं सी आउंदी, वो पाठी एवें पढ़दा सी समझ नहीं सी आउंदी। एक्चुअली बंदा लेम एक्सक्यूजेस बना रहा है, लभ रहा आले दुआले। अज की दुनिया च असीं देखते हैं कि लोग ये कहणगे कि भाजी टाइम नहीं है, बड़ा सिंपल जिहा तरीका आ, स्मार्ट डिवाइसिस ने, तो मोस्टली स्मार्ट डिवाइसिस के उत्ते कुछ इस किस्म का उन्होंने चीज़ां पाइयां ने, वो तुहानूं दस दिंदियां ने भी हफ्ते का तुहाडा स्क्रीन टाइम कितना सीगा, तुसीं खुद काम कैलकुलेट करके देखियो, पता लगेगा भी ओ माई गुडनेस इन्ना टाइम तो स्क्रीन ते करदे की रहे। मेरा नहीं ख्याल कोई बहुत ज़्यादा कोई प्रोडक्टिव कार्यशील होया होएगा, जे उहदे विचों 10% 20% टाइम कढ़ के बंदा एफर्ट पाए कुछ चंगा पढ़न वास्ते, चंगा समझण वास्ते, चंगा पढ़न समझण का मतलब गुरबाणी वर्गी रचना की गल कर रहा मैं, क्यों नहीं चीज़ हो सकती, ये चीज़ां बंदा इस लैवल ते एफर्ट पाएगा बात बन सकती है। अदरवाइज ये है कि रब कित्थे है, किधर चला गया, रब दे बनाया संसार किवें दा आ, फिर आले दुआले बंदा चैक करता फिरदा, पुछदा फिरदा आ, वो दसदा फिरदा दूजिਆਂ ਨੂੰ कोई रब नहीं हैगा, हुंदा ते आ चीज़ ना हो जाती, इस तरीके नाल इहो जिहियां गल्लां करदा, फिर एक ऐसा जीवन यापन अज एथीज़म की गल करते हैं असीं, लोग कहते हैं आम एथीइस्ट, फैशन बन गया ना एक, पर डीप लैवल ते देखो अल्टीमेटली गुरबाणी तो किसी सो कॉल्ड स्टैचू वर्शिप दे विच, किसी आइडियल वर्शिप किसी किस्म गल लिजा ही नहीं रही। गुरबाणी तो तुहाडे आत्म मंथन ते आत्म सुधार की गल कर रही है, तुहाडी रियल सैल्फ नूं जिहड़ा हैगा उहनूं समझण की गल कर रही है। जो इस लैवल ते समझ जावांगे संसार के प्रति साडी अप्रोच जिहड़ी है, जिहड़ी असीं जिस अप्रोच विच असीं अपने आप नूं चंगा ते दूजियां सारिआं नूं माड़ा कही जाने आ, तो ये एहसास दे नहीं कि जे सारा ही माड़ा है, मैं ही कल्ला चंगा आ, तो मेरी चंगियाई का असर दूजियां ते तो कुछ होना चाहिए। गड़बड़ कित्थे है सारी दी सारी? गुरु बाबा जी कहिंदे वो करतार इत्थे ही आ, है भी अच्छाई दे विच, पर वो अच्छाई तेनूं लभदी नहीं, क्योंकि वो अलेप करनी पैंदी अपने तो भी ते दूजियां तो भी। जदों बंदा निर्लेप होके अलेप होके सिर्फ खूबियां ते गुणां ते शुभता ते चंगियाई ते इहदे वाले पासे तसव्वुर करेगा, जीवन बदलेगा, तो एक लैवल आएगा, बंदे नूं महसूस होएगा रब भी है, रब दी बनाई दुनिया भी है। इनू गुरु साहब ने कहा, वो बंदे काहे रे बन खोजन जाही सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाही, तेरे संग ते है। गुरु अमरदास साहब इत्थे कह रहे ने, जह देखा सच सबनी थाई, मैनू तो कोई ऐसी जगह नहीं लगती जिथे वो मौजूद नहीं गा। जह देखा, नजर जिधर घुमाना उही तो है। अगला बचन लिखा, गुरु प्रसादी मन वसाई, गुरु तरस करे प्रसाद दे दे अपना। मतलब तुसी देखोगे साडा जिहड़ा गुरुद्वारे का मॉडल आ, इहदे च लिटरली तौर ते असीं देग दा प्रसाद लैने आ। हुण वो जिहड़ा प्रसाद आ ते एक इहदी एक सिग्निफिकेशन आ। इस प्रसाद नूं असीं अपने जिहड़ा पंचभूतक शरीर आ, द फिजिकल स्ट्रक्चर, असीं इहदे च नूं पाउणा हैगा, इस तरीके नाल अपने खाण वास्ते यूज़ करना है। पर इहदे नाल ही सुरत वास्ते, अपने आपे नूं सुधारन वास्ते वो प्रसाद भी गुरु की सिक्ख्या के रूप में धारण करना, वो भी लैना आ। जदों बंदा वो भुल जाता है,
ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਵਸਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਤਨ ਸੱਚਾ ਰਸਨਾ ਸਚਰਾਤੀ, ਸੱਚ ਸੁਣ ਆਖ ਵਖਾਨਣਿਆ। ਤਨ ਸੱਚਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸੱਤਿਆ, ਕੁਛ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਟਿਕਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਇਤਨੀ ਜੋ ਕੁਝ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਐਨਰਜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਹੀ ਇਨਹੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਸਫੁਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਛ ਤੇ ਸੱਤਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਹੀਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਨਰਜੀ ਹੀਲਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਪੀ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸਿਸਟਮਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਨ ਸੱਚਾ ਰਸਨਾ ਸਚ ਰਾਤੀ, ਜਦੋਂ ਰਸਨਾ ਸੱਚ 'ਚ ਰਤ ਗਈ, ਰਸਨਾ ਜੀਵ, ਇਹ ਬਾਤ ਆ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੁਣਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਚਰਾਤੀ ਸੱਚ ਸੁਣ ਆਖ ਵਖਾਨਣਿਆ, ਸੱਚ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕੇਗਾ, ਵਖਾਨਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਵਿਖਿਆਨ, ਆਪ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਆਮ ਜਨਰਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ, ਮੂਵੀ, ਸੀਰੀਅਲਸ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਪਕੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਮ ਗੋਨਾ ਟੈਲ ਯੂ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ, ਸੁਣਿਆ ਆ, ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦਾ ਪਤਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਮਨੁੱਖੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੁਝ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਐਫਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਵਿਖਿਆਨ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸਮਾਜ, ਜਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਅੱਜ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਸ ਸਮਾਜ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਇਲੀਟਰੇਟ ਹੋਈ ਤੁਰਿਆ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਕਈ ਵਰੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਸੁਣਦਿਆਂ, ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਜਿਵੇਂ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਹੈ, ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ, ਨੋ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਐਨੀ ਵਨ ਐਕਚੁਅਲੀ book which can provide you the whole solution for parenting, no way। ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਥੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਦੇ ਹੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢਾਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਬੜੇ ਕੋਹੇਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰੱਬ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਭਤਾ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਲੱਭਣੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਫੈਮਿਲੀ ਸਰਕਲ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕੀ ਮੌਂਕਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਭੱਜ ਗਏ। ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਆ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮਾਡਲ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਪੈਕਟ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮਾਡਲਸ ਆ ਗਏ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਲੈਟੀਨਮ ਮਾਡਲਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਤਨੀ ਲੈਵਲ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਗਈ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਈਵਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸੁੱਖ ਘੱਟ ਦੇਵੇਗਾ, ਦੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਸੋਸ਼ਲ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਓ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਆ, ਇੰਨੇ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਕੁਦਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਟਸ ਨੋਟ, ਇਹ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
As a human being, as a human society, we were asking, we were seeking this situation. Mother Nature is a blessing. ये माफी मंगांगा मैं, यही सच है, क्योंकि इस लेवल ते बंदा जा रहा है। जे बंदे ने इस लेवल तो बाहर आना है, फिर की है विच दुनिया सेव कमाई है। अपनी नींद त्याग के किसी होर दा भला करना, किसी होर दी बांह फड़नी, किसी दे दुख नूं अपने दुख तो वड्डा जानना, ये सब चीज़ां तां आउणगीआं जे मन दे विच लगातार पाओगे, समझोगे, ते फिर कोई पुछेगा भी। तुसीं हुण सच दा व्याख्यान पढ़ना होए ते पर भगत पूर्ण सिंह नूं पढ़ो, फिर इत्थे ते बंदा अपने टब्बर दा कोई जी आखे ना लगे, एक दो दूजी वारी आखे ना लगे, या कुछ इहो जिहा चैलेंज दे दे, ते बंदा कहिंदा है भी नरक बन गई जिंदगी। कदी उहदे बारे सोच के देखो, जिहड़ा सवेर तो शाम तक उन्हां नूं डील करदा, फिर उहदे कोल टाइम भी नहीं कोई किरतकार कर सके, कोई कामकार, कोई बिजनेस कारोबार, क्योंकि सेवा ही उन्हां दी कर रहा। वो फिर लोगों तो कहिंदा भी जेबां हल्कियां करो, कुछ डोनेट करो ताकि कर सकीए। तो लोग उहनूं लैक्चर देंदे, लोग उहनूं कहिंदे तूं पागल होया, कमला होया, तू उन्हां दी गलबात सुन के वो खिजदे ना, वो रोंदे ना, वो पिटदे ना, बल्कि व्याख्यान करदे। यह है विखानने आ, वो दसदे मैं क्यों कर रहा, आ मैं तेनों सुणाउणा, आ मैं तेनों समझाउणा आ। ये है जी जिहड़ी आइसोलेट हो के अपने आप नूं दूर ले जाके समाज संसार पांचवादी हो जाना, ये धर्म नहीं। ये जोगी बरागी हज़ारां हज़ारां सालों तो भारतीय खित्ते च कर रहे सीगे, एंड ड्यू टू देयर दोज एक्शंस सोसाइटी वाज बिकमिंग और बिकेम टोटली काइंड ऑफ हेल, नरक। तो गुरु बाबा जी उस नरक चों कढ़ के लिया। भाई गुरदास जी पता है कहते गुरसिख जोगी जाग दे, टोटली अवेयर, माया अंदर करन उदासी। दे आर टोटली actually kind of they have life of renunciation. They have renounced, but what? Not this actually world, not actually these kind of materialistic things. No, they have renounced bad deeds, bad habits. ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਰਿਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼ੁੱਧ ਪਿਓਰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਿਖਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਮਨਸਾ ਮਾਰ ਸੱਚ ਸਮਾਣੀ। ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਹੈ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਬਰੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ, ਸੋਚਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਜੇ, ਵਿਦਿਆ ਮਿਲ ਜੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਏ, ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਏ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸਿੰਪਲ ਕਾइंड ऑफ डिमांड, simple kind of actually some actually few stuff we are seeker of it। ਅੰਦਰ ਆਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ, ਮਨ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਬੜੀ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ, ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਏ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਜੀ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਇੱਕ, ਮਨ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਕਰਤੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਈਵਨ ਯੂ ਆਰ ਨੋਟ ਅਵੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਇਹ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਆ, ਇਹ ਮਨਸਾ ਆ, ਇਹ ਮਨ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ 'ਚ ਗੱਡੀ ਲਾਈ, ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਮਨ 'ਚ ਟਿਕਾ ਆਵੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ। ਕੁਛ ਮਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾਰ ਖੜੀ ਦੇਖੀ, ਵਾਓ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡਰਾਈਵ ਦਿਸ ਕਾਰ। ਇੱਛਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਸਾ ਮਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰਕ ਔਨ ਇਟ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦਿਸ ਮਿਜ਼ਰੀ ਗੋਨਾ ਲੀਡ ਯੂ ਟੂਵਰਡ ਦਾ ਟੋਟਲੀ ਏਰੀਆ ਵੇਅਰ ਯੂ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ, ਬਟ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਕੰਟਰੋਲ। ਮਨਸਾ ਮਾਰ ਸੱਚ ਸਮਾਣੀ, ਇਨ ਮਨ ਡਿੱਠੀ ਸਭ ਆਵਣ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਮਨ ਨੇ ਫਿਰ ਆਵਣ ਜਾਣੀ ਡਿੱਠ ਲੈਣੀ। ਆਵਣ ਜਾਣੀ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ?
मैं लिबास पाया है, ये $100 का भी हो सकता है, 200 का भी हो सकता है, पर जो मैं $10,000 का भी लिबास पा लाँगा, की फर्क पै जाएगा? वट्स गोना चेंज? की चेंज हो जाएगा? सिंपल चीज़ है। मैं गड्डी ड्राइव कर रहा, वो $10,000 की भी हो सकती, $1.5 लाख की भी हो सकती है, की फर्क पै जाएगा? बंदा डीप लैवल ते देखे ना, ते इन मन डीठी जो ये मन उस लैवल ते वेख लवेगा एक करी कि असल परपज की है जिंदगी का। ये नहीं कि तुसी मौक बन गए, योगी बन गए, छड़ के भज गए, तो गुरु साहब ने सिखाया ही ना। पर बंदा सही रूप में देख लवे कि जिंदगी दे विच जिहड़ा इतना ज़्यादा मैं अंदर अपने वो क्लटर सारे का सारा इकट्ठा करन बारे एक अंदर एक अजीब तरह की हालत बना ली है, वो सारी आवन जानी है, तो आउण जाण की खेड है, तो हत्थां की मैल या नथिंग एल्स निकल आएगा बाहर। इन्हां चीज़ां दे विच बहुत ज़्यादा फिर बंदा स्टक नहीं रहेगा। वो क्या, इन मन डिठी सब आवन जानी, सतगुर सेवे सदा मन निश्चल। महाराज, वी रियली वांट टू एंजॉय this state of mind. Please help us. How can we attain it? Please, I really want to have it. Baba Ji is giving us how, actually, the method, how can we attain it? Here Baba Ji is saying, Satgur Seve Sadaman Nichal. Why don't you do Guru's seva? Satgur Seve, Odi seva cha lag ja. Gurudwara Sahib baithe hain, and we can ask Guru Sahib, where to start? I really want to do seva. So start कर देने होनी। तो बाबा जी की सेवा जिहड़ी है, ये सेवा कितों होरों नहीं शुरू होनी, तुहाडे अपने आपे तो शुरू होनी है। तुहाडे अपने आपे दा सुधार, अपने आपे नूं समझना, अपने आपे नूं सही रूप में जीना, ये सेवा है। आपां कहने सोसाइटी सवारी है, बिल्कुल ठीक गल है, तुसी सवरो। बड़े वड्डे एक स्विस स्कॉलर की गल कई बार लोग कहिंदे ने, कह के वाइंड अप कर देना वा। एक जगह जिक्र करता, वो कहता कि जदों मैं छोटा जिहा सी बचपन दे विच, ते उदों मैं ये कहंदा सीगा कि मेरे वर्गा बंदा कोई धरती ते पैदा नहीं होया, ते मैं पूरी दुनिया सुधार देनी है, बस मेरे नाल ही सब सुधार हो जाना है। खैर उम्र तो हौली हौली 10 साल का 20 सालों का हो गया, पता लगा भी नहीं दुनिया सुधारनी कोई सौखा काम है। दुनिया तो सारी घूमी नहीं जा सकती, सुधारनी तो एक पासे रही, सम कुछ उस लैवल ते कहते नहीं आपां ना दुनिया सुधारनी नहीं, छड्डो परां, आपां अपना मुल्क ही सुधारांगे, मुल्क इज एनफ। आपां मुल्क अपना सारा फिक्स कर लांगे, ठीक कर लांगे। 20 साल भी लंघ गए, 30 चला गया, पता लगा नहीं मुल्क बहुत वड्डा आ, इत्थे ते मतलब किन्नियां ते टाइम जोन्स हैगियां ने, कित्थे किनू किनू आपां मुल्क नूं छड्डो, आपां अपने रीजन ते काम करांगे, बस अपने इलाके ते, अपना इलाका ठीक हो जाए, बाकी रेस्ट ऑफ एक्चुअली इट विल लीव जिहड़े लोग जी रहे ने उस ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। 40 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਰੀਜਨ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਸੁਧਰ ਜੇ ਆਪਣਾ, ਦੈਟਸ ਇਨਫ। 50 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਫਾਸਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਮਹੱਲਾ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹਾਂ। 60 ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮਹੱਲਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ ਚੱਲਾਂ, 60 ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੱਡੋ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ। 60 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ? Who's gonna listen actually? The person who is 60. ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਬਾਬਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 70 ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ? ਅਸਲ 'ਚ ਮੇਰੀ ਅਪਰੋਚ ਰੌਂਗ ਹੋ ਗਈ। ਅਪਰੋਚ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਸੁਧਾਰਾਂਗਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸੈਲਫ ਕਲੀਨਜਿੰਗ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਬੈਟਰਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ।
जे ये चीज़ होंदी होंदी भगत फरीद जी कदी ना लिखते। तुम शब्द पढ़ो उन्हों का कि फरीदा कू कहते आ, चां कहते आ, मत्ती देंदे आ नित, जो शैतान वंजाया से कित फेरें चित। कूका मारनिया, उच्ची उच्ची बोलना, यल करना किसी दसन वास्ते। ओ प्लीज पे अटेंशन टूवर्ड माई टॉक, आई एम टेलिंग यू समथिंग दैट इज मोर इंपोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, फॉलो दिस। भगत फरीद जी कहते गला फट जाए तेरा। कू कहते आ, चांग कहते आ, चांग आवाज फट जाए बिल्कुल। कादे वास्ते? मत्ती देंदिया नित, मत्ता वंड। जो शैतान वंजाया, जिन्नू शैतान ने अपनी उंगली फड़ा दी, वो नहीं बदल सकता। then how can we see any kind of change? स्टडीज़ ते दाने मंदे ने बंदियां दे बोल ते गुरबाणी वर्गी साडे कोल जिहड़ी अलाही रचना अकाली जिहड़ा दर्शन पिया आ, ये कहंदा आ मत इनफ्यूल हुंदी है, एक तो दूजे दे रिफ्लैक्ट होके जांदी है। तुसी आप कुछ अपनाओगे, तुसी किसी नूं इनफ्यूल कर सकोगे। घर परिवार बच्चे आला दुआला, जिन्हों तुसी नहीं अडॉप्ट कर रहे, बच्चे किवें अडॉप्ट कर लेंगे? यही है, गुरु की सेवा है। अपने आप नूं सुधारना, अपने आप नूं समझना। इत्थे साहब कहंदे सतगुर सेवे सदा मन निश्चल, निज करवासा पावणिया। फिर निज की समझ लगेगी, हू एम आई, असल च मैं कौन। बड़े प्यारे, बड़े गहीर, बड़े आलमी शब्द गुरु अमरदास साहब नवाज रहे ने सानू। यतन करांगे आउंदे दिनां च आउंदियां पंक्तियां नूं चंगी तरह होर विचार सकीए। अज वास्ते समा समाप्त है। भुलां गलतियां लई माफ़ी। सब प्रेम आवाज़ दे के कह देना जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।